أمرت قل إني أمرت قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. الثاني بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. بارك الله فيك. الثالث أفمن شرح الله صدره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بارك الله فيك. الرابع ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون
ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين خلاص والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. بارك الله فيك. الحمد لله الذي جعلنا أمة القرآن وجعلنا من حفاظ كتابه العزيز. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك خاصتك يا أرحم الراحمين. ترجمة إلى ملوية فضل. أعوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله. شوية نقرأ أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من
أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم Alhamdulillah, kita dapat membaca akan 7 keratan ayat Allah daripada suratu 8 keratan ayat Allah daripada suratu Az-Zumar, daripada 23 hingga sampai kepada 40, dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salah kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Fadal terjemah ilal malawiyah. Fadal ambil daripada طيب ليكفر. ambillah wallazi tak apa, wallazi jaa tak apa.
Baik hubung ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Agar Allah menghapuskan perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Bukankah Allah yang mencukupi hamba-hambanya? Mereka menakut-nakutkan kamu dengan sembahan selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seseorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seseorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Dan sesungguhnya jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahu kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghalang? Adakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah bencana itu ya? Baik. Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, bala bencana mudarat. Apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bahagiku. Kepadanya lah orang yang bertawakal berserah diri. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui. Sesiapa yang mendapat seksa, yang menghinakan dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal. Jazakallah khair. Ustaz Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. ส่วนผู้ที่นำความจริงมาและเขาได้เชื่อมั่นความจริงนั้นชนเหล่านี้พวกเขาคือบรรดาผู้ยำเกรงสำหรับพวกเขานั้นจะได้สิ่งที่พวกเขาต้องการณที่พระเจ้าของพวกเขานั่นคือการตอบแทนของบรรดาผู้กระทำความดีเพื่อที่อัลลอฮ์ทรงลบล้างความชั่วที่พวกเขาได้กระทำไว้ออกจากพวกเขาและจะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาแก่พวกเขาด้วยสิ่งที่ดียิ่งตามที่พวกเขาได้กระทำไว้อัลลอฮ์จะมิทรงเป็นผู้พอเพียงแก่บ่าวของพระองค์ดอกหรือและพวกเขายังขู่เจ้าให้กลัวด้วยจวิตต่างๆอื่นจากพระองค์และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้เขาหลงทางดังนั้นสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้นำทางและผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงชี้นำทางดังนั้นก็ไม่มีผู้ใดจะทำให้เขาหลงทางได้อัลลอฮ์มิใช่เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงตอบโต้อย่างเด็ดขาดดอกหรือและถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกท่านไม่เห็นดอกหรือว่าสิ่งที่พวกท่านวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้นหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้มีความทุกข์ยากแก่เจ้าแล้วพวกมันจะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของพระองค์ได้ไหมหรือหากพระองค์ประสงค์จะให้ความเมตตาแก่เจ้าพวกมันจะยับยั้งความเมตตาของพระองค์ได้ไหมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮ์ทรงพอเพียงแก่ฉันแล้ว
พระองค์เท่านั้นที่บรรดาผู้มอบความไว้วางใจจะให้ความไว้วางใจจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ยจงทำงานตามสภาพของพวกท่านแท้จริงฉันก็เป็นผู้ทำงานแล้วพวกท่านจะได้รู้ผู้ที่การลงโทษจะมีมายังเขาก็จะทำให้เขาอัปยศและการลงโทษตลอดกาลจะประสบแก่เขา Alhamdulillah, dapat kita mendengar kedua-dua terjemah dalam bahasa Melayu dan bahasa Thai. InsyaAllah kita cuba datang tadabbur beberapa kelihatan ayat yang berlapan tadi. Mulai daripada ayat walladzina jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi, ini iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya, ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang yang bertakwa. Dan katanya man humul muttaqun, jawabnya alladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi, itu makna as-sadiqun, itu makna al-muttaqun. As-sidqu hina iaitu Al-Quran, iaitu Quran. Walladzi jaa bis-sidqi iaitu Rasulullah yang bawa datangkan Quran, dan wasaddaqa bihi iaitu al-muslimun alladzina yusaddiquna bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang yang takut pada Allah Taala. Balasan orang takutnya dalam dua ayat seterusnya, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, bagi mereka itu bagai yang mereka itu kehendak min rabbihim, daripada Tuhan mereka itu. Dia nak semua boleh berlaku. Minggu dulu saya terjemah dah, katanya ma yasha'un bukan ma yatlubun saja, dak, bukan ma yas'aun, bukan ma yaksibun, tapi ma yasha'un. Mudah-mudah nak selalu dah boleh, nak boleh selalu. Dalam dunia ni dak, nak kena usaha baru boleh. Tu. Zalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan kepada orang-orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik ni iaitu orang yang patuh kepada Allah, orang yang berbuat baik kepada hamba-Nya, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada binatang-binatang. Muhsinin belakanglah tu. Semua tu dinamakan dia muhsinin. Zalika jazaa'ul muhsinin liyukaffira anhum aswa alladhi, liyukaffir Allah Ta'ala ke atas puak muttaqun, tak ada lagi balasan dia lagi atas pada lihat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Setengah daripada jazak dia gapanya iaitu liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu, bagi-bagi hadiah awak jahat ni Allah Ta'ala takfir. Takfir mana kata hapuskan, leplang benda hak jahat yang dia buat. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan dia tu balah akan pahala mereka itu kepada mereka itu dengan sebaik-baik apa yang mereka itu beramal. Hak tak malak dia hapus, hak malak dia cari rangwan hai. Itulah orang muttaqun. Orang muttaqun balah itulah bolehnya. Lalu tu Allah Ta'ala boyak cerak molek dah mai mika songsai iklau. Lalu dia tanya, alaisallahu bikafin abdah, tidakkah Allah Ta'ala tetap menjaga secara cukup akan hamba-Nya? Ada setengah qiraah alaisallahu bikafin ibadah, dengan baca qiraah gitu. Tidakkah Allah Ta'ala tu cukup menjaga akan hamba-Nya? Siapa tawakal pada Allah cukup, Allah Ta'ala jaga dia. Nak percaya benar-benar lah ni orang panggil ayat aqidah. Inilah Islam, inilah ajaran Allah kepada hamba-Nya untuk dia tu menjadi cara hidup. Niคือชีวิต ชีวิตเราต้องเสียบdenganความเชื่อมั่น dengan perkara-perkara lah niชีวิตmudah, tak ada payah sekabut, mudah alaisallahu bikafin abdah. Dia bisa kecek sentana dengan hamba dia, tak ada kata wari satu konsep wak falsafah berat-berat, tak ada, mudah-mudah sentana. Kita jawab na'am,
Nah, maknanya bala, cukup ya Allah Ta'ala kafin abdah, yakfi. Nah, Allah Ta'ala tu yakfi min abdihi. Nah, tu sebab itu maka, tapi puak-puak kafir ni wa yukhawifunaka ya Muhammad, dan mereka itu menakutkan kamu. Nah, kumung tu billadzi min dunihi, dengan berala-berala, dengan segala belas sembahyang yang lain pada Allah. Takut hak tu, takut hak ni, gapo dengan tentera kan, dengan gapo lain pada Allah. Manusia ni ya ku dengan lain pada Allah belaka. Nak berdeh, nak bergapo, semua tu ya panggil wa yukhawifunaka billadzina min duni. Semua lain pada Allah apa yang alladzina min duni. Nah, orang balah tu ya panggil orang sesat. Wa man yudlil, maka barang siapa yang sesat, ya Allah Taala menyesat. Wa man yudlilillah, barang siapa Allah Taala menyesat, fama lahu min had, maka tidak ada baginya daripada pemberi hidayat. Hadin mana allazi yahdi. Nah, tak ada pihak boleh hidayah. Nah, Nabi pun tak boleh hidayah. Jangan ke manusia tamada, malaikat pun tak boleh beri hidayah. Dan Allah Ta'ala sesat, tak ada halal dah. Cop, orang tu cop. Allah sabit tu suruh ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sebab apa? Allah ong dia tahu nantiมีสิทธิ์ที่จะhidayat กับใครสักคนหนึ่งในโลกนี้ daya takwi, tak ada orang nak hidayah. Allah jenjan ni sasana Islam, ini agama, ini kuam cerman yang kita kena cerman cincang, kata benalah ni hidayah mai daripada Allah Taala. Batu kita minta ihdinas siratal mustaqim 17 ครั้ง tawan yang noi. Kalau orang maya banyak ada tu banyak sikit. Kalau kita minta bawi, minta sungguh-sungguh, sebab tidak ada jalan lain. Tangคือทางเดียว ไม่มีทางอื่นนะ wa man yahdillah, saya terangkan kam pula, kalau Allah Ta'ala hidayah, fama lahu min mudil, tak ada siapa lah dunia ni takทำให้ syaitan ก็ไม่ได้ ใครก็ไม่ได้จะให้เขาหลงทาง dan Allah hidayah สบายมากนะ dan Allah terima doa ihdinas siratal mustaqim, มั่นใจ tak ada siapa mari nak boleh makan cek kata kita nak pergi selawat, tak ada. Sebab tu kata สำคัญที่สุด kita nak dapat hidayah pada Allah. Sebab tu kita berdoa hidayah pada tiap-tiap orang, hatta pada kafir boleh ya, hidayah pada doa pada kafir, doa hidayah pada dia. Sebab sesat dia tu kena Allah Ta'ala tak hidayah. Kalau Allah Ta'ala hidayah, dia akan mendapat hidayah. Ini kaedah ni kaedah mati nah. Wa man yudlilillahu fama lahu min had, wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Alaihissallahu bi'azizin zintiqam. Allah cor palang dia. Tidakkah Allah, dia cor dah bentuk soal. Tidakkah Allah tu bi'aziz, sangat-sangat gagah perkasa, zintiqam, mempunyai cara untuk nak longtot. Intiqam makna turun denda, punya kuasa nak turun denda. Manusia tak kuasa nak turun denda. Allah Ta'ala sahaja aziz, lagi pula zintiqam. Allah Ta'ala ku lah sini. Nah, dia kuasa hidayah, kuasa menyesat, dan kuasa menjadikan segala-galanya. Alaihissallahu bi'azizin zintiqam, bala. Nah, kita kena jawab bala, ya betul. Jadi nak ayat Quran ni, ia kena ada ciwit-ciwa Quran, cara nam senda Quran ni kepada manusia tu, manusia penting kena ten sama hidup jiwa dia bila baca Quran tu, nampak sebab apa? Dia yukhatibul uqul, yukhatibud dhamir, dia panggil. Nah, dia yukhatibul apa dia al-ibad, dia kecak dalam bentuk mukhatabah banyak Quran. Nah, Allah Ta'ala yukhatibul ibad. Nah, la ilaha illallah. Lalu tu Allah Ta'ala royak satu benda pelik lagi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, jika kamu tanya mereka itu siapa menjadi langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka itu kata Allah. Ini Allah Ta'ala cerita hal kafir zaman Nabi. Zaman lah ni pun sepatu juga. Puak Kristian, ya kata yaqul,
Puak Yahudi la yaquluna Allah. Nah, bang supaya Sikh boleh dia ngaku tak ada Allah. Sesungguh agama tu yaquluna Allah. Nah, masih ada lagi sampai ke hari ni ayat ni. Tapi qul ya Muhammad pada puak dia. Tengok ya ning no ayat ta suan rasul pula. Suan nabi ki kaya. Ayat dia tu jadi mi ciu-ciu ai tu tengok. Tak ada kata ayat dia tup gelak-gelak kaya ciut-ciut tak ada. Ayat dia kem kon patu gici-ci lu. Qul ya Muhammad pada puak dia. Bila orang dia jawab kata Allah menjadikan langit dan bumi, kalau gitu afara'aitum ma tad'una min dunillah. Gano mung ni? Mung nampaklah mana mung duk beribadat pada lain pada Allah. Yad'un ni mana beribadat nah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Yad'una ni ya'buduna min dunillah. Nah pada tu bagaimana? Nah, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Boleh jadi kok manalah tu. Sebabnya in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Allah, jika Allah Ta'ala nak menghendaki nak jatuh bala atas dur, Allah pratana nak turun berapa-berapa cuarai ke atas aku, kecek beseng Nabi kata kecek atas kepala ya lu dah. Qul ya Muhammad afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri. Adakah puak berala-berala itu boleh kuasa nak menolakkan mudarat Allah? Allah la ahad. Nah, tidak kuasa. Au aradani birahmatin, atau Allah Ta'ala kehendak kepada aku ni nak jadi tu boleh rahmat. Hal hunna mumsikatu rahmati. Apakah puak berala-berala hunna ni klik pada berala-berala lah. Ma tad'una min dunillah ni Allah Ta'ala mumsikatu rahmati. Tak boleh pergi ada Tuhan nak turun rahmat. Tak ada pia boleh tahan. Malaikat tak boleh tahan, Nabi tak boleh tahan, berala sama telah berapa tak boleh tahan. Mai kai capai yap yang nah ความเมตตาที่อัลลอฮ์ปรารถนาจะให้กับใครสักคนหนึ่งในบรรดาบ่าวของพระองค์นะ kalau gitu qul ya Muhammad sebagai contoh kepada orang lain, baca mukata ya Muhammad, จงกล่าวเถิด ya Muhammad, hasbi Allah, cukup aku Allah, tak kena berhala dah, ไม่ต้องสิ่งอื่นใดเลยพอแล้วอัลลอฮ์องค์เดียว hasbi Allah. Nah, qul ya Muhammad hasbi Allah, cukup. Alaihi, ke atasnya lah, tidak ke atas yang lain. Yatawakkalul mutawakkilun, bertawakal oleh orang bertawakal. Siapa cak mอบตัวก็มอบให้กับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่มีความสามารถในทุกด้านทุกอย่างอัลลอฮ์ subhanallah syaitan ni kuasa sungguh. Kita kuasa cak asaiคนนู้นอาศัยอันนี้อาศัยที่นู้นอาศัยที่นี้โดยทิ้งอัลลอฮ์นะ qul hasbi Allah. นิ่งcara ngaji tauhid Al-Quranนะวิธีอัลลอฮ์สอนกุรอานเตาฮีดdalam Quran dia moleklah witi, tak ada lah tauhid kitab thamada, tak ada buka tauhid tu tauhid ni kitab tauhid, tak ada ngajar tauhid sepan ni. Tauhid pakak ni tuaeng lalu dah pakak main tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah, la ilaha illallah. Qul ya qaumi a'malu, aku lagi kalau mu tak saya turut juga mu kata Allah patut mu duk beribadat lain pada Allah juga, tul kayak ku ya. Nah, ya qaumi, hai kaumku, i'malu ala makanatikum, menghijalah menurut gapa sistem hidup kamu, makanatikum, atas rabuk ciwit kamu yang dal, yang sesat itu. I'malu ala makanatikum inni amin, aku pun duk kerja. Oh, su jing-jing Nabi Muhammad. Inni amil, ไม่ใช่ inni naim. Puak kerja, suruh puak kafir kerja tapi aku tidur, ไม่ใช่ inni amil, aku kerja juga, mu kerja, aku kerja. Dia tengok, lepas tu dia kata nak fasawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzi, maka siap selagi kamu tahu,
hei kaumku, man siapakah ya'tihi azabun yukhzi, mendatang akan dia oleh azab yang menghinakan dia. Nanti kita tengok cry cat raptot cat Allah, wa yahillu alaihi azabun muqim, dan ditimpa ke atasnya oleh azab yang tetap. Allah sedap sungguh. Ya, orang panggil ala bayyinatin wa ala basiratin perjuangan Rasulullah. Tetapi subhanallah, แม้จะชัดเจนเหมือนกับนี้ก็ยังไม่เชื่อโอ้ยกาเฟยังไม่dulu ภาษาอาหรับแล้วพวกยอดไม่ต้องไปแปลพวกยอดtidak ก็จะแบบตรงไปตรงมาครูสอาคำถามตั้งไม่มีเตาฮีดที่จะดีกว่าเตาฮีดอัลกุรอาน tak ada dah. Nah, tauhid ngajar kata apa-apa pun ustaz tak pasal ngaji lagi kitab tauhid lebih molek pada kitab tauhid Quran. ไม่เคยเรียนนะ kitab tauhid ที่ดีกว่า tauhidul Quran. Sebab itu kita jenjat tauhiduna tauhidul Quran was sunnah, ibadatuna ibadatur rasul was sahabah. Kita jadi jenjat. Tak usah wak khalah salah, ya tauhid salah ya kata khalah, tak usah. Nah, tauhidul Quran dan sunnah yang ambil tauhid dalam ikut dia. Apa tak? Sebab tauhidul Quran ni cat mat. Ni ngajar tauhid dah. Tauhid ni ความเชื่อมั่น dalam hati belaka dah. Tauhid. Nah. Allah. Habis dah. Nah, itulah dia. Siapa tak erti dek? Semua erti. Nah, tak erti tu kacau benar lah tu tak erti tu. Orang panggil ตั้งใจจะไม่เข้าใจคนนั้นก็อาจจะไม่เข้าใจได้ ถ้าตั้งใจจะเข้าใจคงไม่มีคนจะโง่แค่ไหนมันก็เข้าใจหมดเลยนะ insyaallah taala itulah hari ini ustaz boleh beri tafsir kepada demo sebanyak 8 ayat. Mudah-mudahan semua kita menjadi pegangan ni. Ni คือศาสนาอิสลาม ingat malah Nabi สอนมนุษย์ด้วยอายะกุรอานทั้งนั้นเราก็ต้องรับรู้ศาสนาอิสลามโดยผ่านอายะอัลกุรอานนั่นคือศาสนาที่แท้จริงง่ายๆไม่จำเป็นต้องไปอิจติฮัดอันนู้นอิจติฮัดอันนี้อีกต่อไปนะอินชาอัลลอฮฺตะอาลาفليتفضل مشكورا تفضل بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات تستمر معنا المزاوجة والمناقشة والمجادلة وبيان الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. بعدما كان الحديث عن الذي كذب فهو أظلم وهو أشد عذاب يوم القيامة، انتقلت الآيات إلى الضد، فكان الذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن وجاء بالصدق وجاء بالدعوة الصادقة وصدق. هذا الذي صدق هو المؤمنون الذين آمنوا بالله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذي جاء بالصدق الرسول صلى الله عليه وسلم والذي صدق به المؤمنون أولئك هم المتقون، فبصدقهم وتصديقهم لله ولرسوله ولكتابه أصبح لديهم التقوى التي تجعلهم في مكافأة وفي فوز عند الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه المكافأة؟ لهم ما يشاءون عند ربهم في الجنة. هذا يوم المحكمة، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الجائزة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لهم ما يشاءون عند ربهم. ومن الجميل في اللفظ هنا الذكر بكلمة ربهم وليس بكلمة إلههم أو بكلمة الله سبحانه وتعالى.
فلفظ الألوهية يقتضي العبودية والتكليف، ولفظ الربوبية يقتضي العطاء والمنح يعني الربوبية في العطاء وفي المنح وفي الهبة، فهو سبحانه وتعالى ربنا ويعطينا ويخلقنا ويرزقنا ويهدينا بهداه سبحانه وتعالى. فلذلك هنا لهم ما يشاءون عند ربهم، فيذكرهم الله سبحانه وتعالى أن ذلك المقام مقام عطاء، يعطي كل ما يريد. ماذا تريد؟ أعددت لعبادي ما لم ترى عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. هذه الجائزة لماذا؟ لام التعليل في الآية الثانية ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى في هذا الميزان ميزان الرحمة أكبر من ميزان العدل. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يكفر عنهم أسوأ ما عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن، ليس بمثل ما فعلت أخذت، وإنما بأحسن بأفضل بأكرم مما فعلت يعطيك الله عز وجل. والحسنات يذهبن السيئات، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم بأحسن الذي كانوا يعملون. كأن الكفار بغضبهم من إعلان توحيد الله ومن إعلان دعوة الله عز وجل هددوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يخوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: إن لم تتوقف عن سب آلهتنا ليصيبنك لعنتهم ولتأتينك منهم الأذى والضرر. الله سبحانه وتعالى يقول: أليس الله بكاف عبده؟ وفي القراءة الأخرى: أليس الله بكاف عباده؟ فكأن القراءتين تخبران بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله، وهذا مقام عال ومرتفع، وكل المؤمنين من بعده وهم عباد الله إن أحسنوا الاتصال بالله سبحانه وتعالى، الله يمنعهم ويكفيهم من شر أعدائه. وذلك من الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم انقسام الفريقين هذا كله الذي اهتدى بهداية الله سبحانه وتعالى، والذي ضل لأن الله لم يوفقه لهذه الهداية. فالهداية هداية إرشاد وهداية توفيق، أن يكون لك مرشدا يهديك إلى الطريق السليم، هذه هداية إرشاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدينا هداية إرشاد ونصيحة وتوجيه وتعليم، والله سبحانه وتعالى يهدينا هداية التوفيق، يوفقنا إلى اختيار الصراط المستقيم وإلى طريق الهداية. الكل يعلم في قرارة نفسه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، فلم يدعي أحد أنه خلق الكون، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلن أنه هو الذي خلق، وأخبرنا في بعض وفي ثنايا القرآن الكريم عن طريقة بعض المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى. رفع السماء بغير عمد، الأرض بعد ذلك دحاها، وغيرها الكثير من الآيات الكونية في القرآن الكريم. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا أنت تعرف أنه الله سبحانه وتعالى هو الخالق،
لذلك توحيد الربوبية لا بد أن يؤدي إلى توحيد الألوهية. فما دمت تعلم وتؤمن أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أنعم، فلا يصح أن تؤدي العبادة شكرا لغيره سبحانه وتعالى. لذلك توحيد الربوبية لا بد أن يأخذنا إلى توحيد الألوهية، فتكون عباداتنا مستحقة واجبة لله سبحانه وتعالى وحده وفقط وليس لغيره. لذلك لا يستطيع أن ينفع أو يضر إلا الله سبحانه وتعالى، فهو النافع الضار. كل المخلوقات كل المعبودات التي تضل ويضل الذين يعبدونها من دون الله لا يستطيعون أن يجلبوا نفعا ولا يستطيعون أن يمنعوا رحمة من رحمة الله أقرها وأنزلها لعباده. لذلك حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله سبحانه وتعالى يكفي عباده ويكفينا أنه حسبنا وهو عليه يتوكل المتوكلون. نتوكل على الله، نأخذ بالأسباب ولا نفرط في الأسباب، ونؤمن أن النتيجة ليست من الأسباب وإنما من الله سبحانه وتعالى مسبب هذه الأسباب. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله. อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กำลังบอกพวกเราถึงหนึ่งในลักษณะที่บอกไปแล้วว่าอัลมุตตะกูนลักษณะหนึ่งของผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์คือผู้นำสัจธรรมและผู้ยอมรับสัจธรรมนะครับอัลมุตตะกูนก็คืออัลมุฮซินูนนั่นเองนะครับอัลมุตตะกูนผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็คือผู้ที่กระทำความดีนั่นก็คือละฮุมมายะชาอูนอินดะร็อบบิฮิมซาลิกะญะซาอุลมุฮซินีนอัลมุฮซินีนเป็นผลลัพธ์ของอัลมุตตะกูอัลมุตตะกูเมื่อข้างต้นและสิ่งที่อัลมุฮซินีนได้รับคืออะไรนอกจากผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วอัลมุฮซินีนคนดีของอัลลอฮฺอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ลิยุกัฟฟิรอัลลอฮุอันฮุมอัสวะอัลลซีอามิลูกำลังจะบอกว่าคนดีไม่ใช่ไม่เคยมีความผิดไม่ใช่ไม่เคยมีความผิดอัลมุฮซินูนนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อาจเป็นไปได้เคยมีความผิดอัลลซีอามิลูอัสวะอัลลซีอามิลูเคยมีความผิดบ้างแต่น้อยครับหรือไม่ก็เสียใจและก็ขออภัยทันทีดังกล่าวนั้นก็เหมาะสมที่จะได้รับตักฟีรก็คือได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นคืออัลมุฮซินด้วยความเป็นธรรมของอัลลอฮฺด้วยความยุติธรรมของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺจำเป็นต้องกล่าวว่าอัลลอฮฺจำเป็นต้องเคลียร์ระหว่างความผิดและความถูกต้องแต่ว่าด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็อภัยให้แก่มุฮซินีนเมื่อข้างต้นนะครับคนดีที่บอกที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อภัยให้และตอบแทนให้สิ่งที่เขาทำเนี่ยหัวใจเขาเป็นแบบไหนอายะห์ต่อมาที่บอกว่าอะลัยซัลลอฮุบิกาฟินอับดะห์คือหัวใจของเขาที่มีอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่เพียงพอแล้วที่มีอัลลอฮฺอยู่ในใจเพียงพอแล้วที่มีอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่เขาคอยพึ่งพานั่นคือความหมายที่บอกอะลัยซัลลอฮุบิกาฟินอับดะห์สำหรับหัวใจของผู้ศรัทธาของอัลมุฮซินูนโดยเฉพาะเมื่อเขาปะทะหรือเผชิญหน้ากับศัตรูของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยเขาเพียงพอเขาไม่เคยกลัวกับศัตรูทำไมถึงต้องกลัวไม่มีใครอีกที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่น่ากลัวเมื่อเราอยู่กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นคือคำขู่ที่บอกว่ายุคาวิฟูนะกะบิลลซีนามินดูนีพวกเขาเหล่านั้นคือคนมุชริกีนกำลังขู่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้มุฮัมมัดถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะให้เทวดาของฉันพระเจ้าของฉันทำอย่างนั้นแต่ว่าลืมไปว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหัวใจของดาอิยะห์ใครจะขู่อะไรก็ตามแล้วเราจะกลัวอะไรกับคำขู่ในเมื่อคำที่เขาขู่มาคือขู่จากสิ่งที่ไม่มีอำนาจแต่เราอยู่กับมหาอำนาจที่แท้จริงคืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى
แล้วสมกลัวคนที่อยู่กับอำนาจที่แท้จริงคืออัลลอฮ์จะกลัวอำนาจจอมปลอมได้ยังไงนั่นความหมายว่ายุคาวิฟูนะกะบิลลดีนมินดูนีไปขู่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่เคยกลัวครับเพราะอัลลอฮุบิกาฟินอะลัยฮิสซัลลอฮุบิกาฟินอับดะเพราะเขาเพียงพอต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่ามันยุดลิลลอฮุฟะมาละฮุมินฮาดอาจารย์ขอปฏิปต่ออายะห์คืออย่างนี้ใครคนหนึ่งที่แยกแยะไม่ออกว่าอำนาจที่แท้จริงคือใครอำนาจจอมปลอมคือใครก็เหมาะสมแล้วที่เขาจะเป็นผู้หลงผิดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็บอกว่ามันยุดลิลลอฮุฟะมาละฮุมินฮาดเหมาะสมที่สุดเมื่อเราแยกไม่ออกว่าใครอำนาจที่แท้จริงใครอำนาจที่จอมปลอมก็เป็นคนหลงผิดที่ถูกต้องหนึ่งในอำนาจที่แท้จริงของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็คือมัยยะฮ์ดิฮิลลาฮ์ฟะลามุดิลละละฮ์วะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละฮ์นั่นคือหนึ่งในอำนาจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ใครที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสงค์ให้หลงไม่มีทางถูกต้องใครที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสงค์ให้ถูกต้องไม่มีทางหลงผิดอำนาจนี้ไม่มีใครที่จะมีกรรมสิทธิ์ไปเปลี่ยนแปลงได้อะลัยฮิสซัลลอฮุบิอาซีซินซินติกามแล้วก็นอกจากนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ผู้ทรงมีอำนาจแล้วก็ผู้ทรงอินติกามผู้ทรงตอบโต้แต่ว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะอาซีซจะตอบโต้เมื่อถึงเวลาเท่านั้นเล็กๆน้อยๆอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ถึงเวลาไม่ใช่คนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ควรตอบโต้อัลลอฮ์ไม่เสียเวลาเล่นกับเด็กๆดังนั้นเราอย่าคิดบางครั้งเราคิดว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ตอบโต้สักทียังไม่ถึงเวลาครับเดี๋ยวถึงเวลาเมื่อไรอิสตะฮิกอินติกามอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะตอบโต้ไม่มีใครที่จะยับยั้งได้นั่นคืออำนาจของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่เป็นนามธรรมถามว่าอำนาจที่เป็นรูปธรรมคือแบบไหนก็คือวะลาอินซะอัลตะฮุมมันคอลักัสสมาวาติวัลอัรฎนี่อำนาจที่เป็นรูปธรรมชัดมากว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แม้จะศาสนาใดก็ตามในอดีตที่ผ่านมาถ้าถามว่าใครสร้างโลกและใครสร้างฟ้าและแผ่นดินไม่มีใครสักคนปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ผู้ปฏิเสธในอดีตไม่มีใครปฏิเสธว่ามันมีอำนาจเหนือธรรมชาติอยู่นอกจากผู้ปฏิเสธปัจจุบันบางคนบางประเทศบางทัศนะเท่านั้นที่ยังงมงายกับธรรมชาติทุกศาสนาในอดีตที่ผ่านมาไม่มีใครที่ไม่เชื่อว่ามีอำนาจเหนือธรรมชาติก็คืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นเองดังนั้นเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็เลยตอกย้ำครับว่าสิ่งอำนาจที่เหนือธรรมชาติคืออัลลอฮ์กับสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยบูชาว่าอำนาจมีเหมือนกันคือสิ่งที่มินดูนิลละห์เป็นยังไงอัลลอฮ์ก็ให้มุฮัมมัด سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้มุฮัมมัดถามว่ากุลอาฟารอไอตุมจงถามเขาให้เขาลองตอกย้ำคำถามนี้คำถามตอกย้ำความไม่เอาไหนและความจอมปลอมความน่าอับอายของสิ่งที่ไม่ใช่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สิ่งที่ไม่ใช่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประโยชน์ก็ให้ไม่ได้โทษก็ยับยั้งไม่ได้แล้วแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรดังนั้นคำพูดกุลฮัสบิยัลลอฮ์เราพอเพียงแล้วกับอัลลอฮ์เมื่อพระเจ้าของเจ้าที่เจ้าขู่พวกเราเนี่ยไม่ได้สามารถทำโทษให้เราไม่ทำโทษให้เราก็ไม่ได้ให้ประโยชน์กับเราก็ไม่ได้มันก็เพียงพอแล้วฮัสบิยัลลอฮ์อะลัยฮิตะวักกัลตุอะลัยฮิยะตะวักกัลุลมุตะวักกิลูนสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นเพียงพอที่เขาจะมอบหมายทุกพลังอำนาจแก่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สุดท้ายแล้วก็พูดคล้ายๆกันกับที่เราเคยพูดว่าเมื่อก็บอกอีกทีหนึ่งกุลยาเกาเมะมะลูอะลามะกานะติกุมนี่คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปิดท้ายเมื่อคุณไม่เชื่อเมื่อคุณไม่เห็นด้วยกับเราคุณก็ทำในสิ่งที่คุณอยากทำก็จงทำในสิ่งที่คุณคิดแต่เราอยากจะทำงานเราต้องทำงานในสิ่งที่เราทำอินนีอามิลุนเราจะทำงานในเส้นทางที่เราในแนวทางที่เราต้องการทำแล้วก็ฟาซาฟะตะละมูนแล้วเราค่อยรู้กันค่อยดูกันว่าใครจะพ้นจากอาซาบของอัลลอฮ์ว่าใครจะถูกอาซาบของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะครับนี่เป็นคำพูดที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงบรรดากุฟฟาร์กุเรชในวันนั้นเราก็อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับหน้าที่ของเราคือทำในสิ่งที่เราเชื่อใครจะทำในสิ่งที่เขาเชื่อก็ปล่อยเขาไปแล้ววันหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าใครจะปลอดภัยจากอาซาบแล้วใครที่จะไม่พ้นจากอาซาบของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขออัลลอฮ์จงให้เราปลอดภัยวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lapan ayat yang kita sama-sama mendengar syarahan daripada Syekh kita tadi, saya cuba simpulkan sekadar kemampuan saya pak perkara yang kita mesti mendapatkannya, pak perkara yang mesti kita boleh, dan dua perkara mesti kita menjauhkannya. Yang pertama, kita mesti menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, Allah cerita dalam Quran banyak sifat dia, tapi yang kita dengar saling bersama dengan kebenaran, bersama dengan tauhid la ilaha illallah, bersama dengan Al-Quranul Karim, dan bersama dengan Rasulullah SAW. Itu orang yang muttaqin sifatnya. Dan yang kedua yang kita usaha mendapatkan ini dalam ayat ini, iaitu kita mesti usaha mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Malangkah celakanya seorang hamba Allah yang menghembus nafas yang terakhir dan bawa dosa bersama masuk ke dalam alam kubur. Ini celaka benar. Sebab itu kita berusaha dan berdoa semoga kita menghembus nafas yang terakhir dalam keadaan kita bersih daripada dosa, masuk ke dalam lubang kubur dengan bersih daripada dosa. Kerana orang yang berdosa tidak boleh memasuki syurga kecuali setelah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita menjadi muttaqin, seorang yang bertakwa. Kita mesti memadai dan mencukupi dengan perlindungan dan kawalan daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jangan kita cari perlindungan dan kawalan daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang kita dapat ambilnya di sini ialah kita mesti mendapat hidayat. Kerana orang yang mendapat hidayat sahaja akan menemui syurga, akan menemui jalan ke syurga. Orang yang mendapat hidayat sahaja akan menemui kebenaran, dan hidayat pertunjukan Allah tidak diperolehi oleh seseorang melainkan melalui Al-Quranul Karim. Tak usah carilah hidayat melalui kitab-kitab lain selain daripada Al-Quran Karim, melalui buku-buku, melalui itu tidak mendapat hidayat. Oleh itu kita usaha mendapatkan hidayat Allah Subhanahu wa taala, dan hidayat Allah biar kita yakin benar-benar tidak akan diperolehi oleh seseorang melainkan dengan Al-Quranul Karim. Itu yang pak perkara yang kita boleh ambil, dan kita mesti beramal insya-Allah. Pak perkara ni kita mesti beramal, usaha boleh buat, usaha boleh jadi. Dan yang kita tak sekalinya dua perkara, usaha menghindarkan diri daripada dua perkara ni. Yang pertama, dalal sesat. Sesat ni Allahu Akbar, rugi benar. Yang paling malangnya orang sesat ni, dia tengok kepada benda orang itu tak kena belaka, salah belaka. Hak sesat tu saya kena bagi dia. Orang sesat ni bukan kebenaran, bukan as-siratal mustaqim, bukan al-haq, bukan al-islam, ini sesat. Maka bagi orang sesat, dia nampak hak kenanya, hak sesat tu saja. Hak lain tu tak kena belaka. Islam tak kena, al-haq tak kena, al-hidayah tak kena, al-Quran tak kena, Islam tak kena kalau orang sesat. Sebab itu kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan usaha biar jauh daripada kesesatan. Malang, celaka, nasib tidak baik. Dan yang kedua yang mesti kita usaha menjauhkannya, iaitu bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala, syarat nak jadi musyrik ia kena la yakunun Allah. Kalau tidak ada la yakunun Allah, macam orang Buddha, Sikh, Hindu, kunci, tak ada apa, dia tak kata mula lagi dah, dia tidak cukup syarat nak jadi musyrikin. Orang nak jadi musyrikin kena la yakunun Allah juga, kena beriman la ilaha illallah, kena ada juga aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan alam ini, menciptakan alam ini Allah Subhanahu wa taala. Tapi di segi lain dia bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarat orang nak jadi musyrik, dia kena beriman juga dengan Allah. Kalau tak beriman langsung, dia taklah jadi musyrik, dia jadi kafir selalu dah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الذي وفقنا لهذا الفهم الصحيح بإذن الله تعالى لكتابه العزيز إنه سميع مجيب. Tadi disulasah oleh 2-3 orang, Ustaz kita Dr. Mustafa, apa dia Abdul Latif dan Dr. Nurdin. Ustaz nak berat kepada 5 patah kita kena ingat benda-benda malam ni. 1-2 soalan Allah Ta'ala yang kita kena jawab dengan hati yang beriman. Satu soalan Allah, alaisallahu bikafin abdah. Orang ada jawab soalan ni, orang tu berani dulu dah. Orang ada akidah ni, orang tu tak takut siapa. Dalilnya lepas pada tu dia kata wa yukhawifunaka billadzina min duni. Kalau orang tak ada tu ya terima takut semacam, takut tak boleh gapo, takut belaka. Tapi kalau orang ada kalimah alaisallahu bikafin abdah, cukup. Hasbunallah. Patut lagi naklah kita kena ngaku juga alaisallahu biazizin dzintiqam. Hak tu orang kafir Allah Ta'ala tanya terhadap orang kafir. Allah Ta'ala tanya orang Islam alaisallahu bikafin abdah. Orang Islam kata bala. Orang kafir alaisallahu biazizin dzintiqam. Orang Islam kata bala. Orang kafir tak. Soalan yang kemah. Dan kita Allah Ta'ala tahu kata Allah Ta'ala kafin azizin zuntiqamin, cukup orang kata mancai teguh mai one way dalam perjalanan dia. Ini akidah ni, akidah rububiyah. Lepas tu dalam segi gapa dia, Nabi disuruh kata qul hasbiyallah. Ada sama ni, kita pun kena kata, umat dia pun kena kata hasbiyallah. Ada gapa-gapa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada gapa-gapa hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang goyak benda pelat-pelat yang menakut pada kita, kita kata hasbiyallah. Dah tu kon malau เรื่องที่เราน่ากลัว hasbunallah wa ni'mal wakil. InsyaAllah dah. Sini dia kata hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Nampak dah tu? Qul hasbiyallah. Kita kena kata sama hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallahu alladzi la ilaha, hasbiyallahu alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Tiap-tiap hari 7 kali pagi, 7 kali petang, kan? Selaginya kita dari segi bab kerja, kita kena kerja sama, tak boleh berhenti. Wa qul i'malu apa dah? Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Mun kerja, kafir kerja beran dia kuat kerja. Tapi inni amil, aku kerja juga. Mun kerja aku kerja. Masing-masing kerja. Jangan kata dia kerja kita tak kerja. Inni amil kama amiltum nahnu amil aidha, nahnu amilun. Inni amil hasbi Allah inni amil. Kemahlah tubuh kita malak. Benda-benda gitu, insyaAllah kita akan jadi orang yang progresif, orang yang maju, bukan orang mundur, orang lembab, orang malah, orang segar, orang tak pandai, orang letih, orang lemah. Mai cai tang inni amil. Amil makna kata bukan inni alim. Dok dia ada inni amil. Ingat baik dah. Paling kita fakwa jadi butir-butir dalam kerja kita dari segi menerima wahyu Allah Ta'ala. Hakadha huwal Islam min indi rabbikum ayyuhal muslimun. Islam daripada Tuhan kamu. Wa ya, hendaklah kamu beriman. Tidak ada lebih molek daripada ajaran Tuhan kamu. Dan ajaran Tuhan kamu tidak siapa boleh nak liang baik sama sekali. فآمنوا به فصدقوا به لأن هذا هو الصدق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mai tengok ni bagus. Hai murah. Kita tanya malam ni.